السلام علیکم، ویلکم ٹو ایبا شارٹ اسٹوری۔ کہانی پریم روٹ از غازی سکندر۔ میرے قلم سے نکلا ہر لفظ موتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ مرتسم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے پوچھا تھا۔ حیام نے پانی سے لبریز آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کتنا سنگ دل تھا وہ۔ میں سچ کہہ رہی ہوں مرتسم، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ محبت مائی فٹ۔ وہ ایک دم چلایا تھا۔ ایک بات میری کان کھول کے سن لو مس حیام، مرتسم نے اسے دیکھتے ہوئے چبا چبا کے کہا تھا۔ تم یہاں مجبوری میں آئی تھی اور کل یہاں تمہارا آخری دن ہے اور تمہیں یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہے۔ ایسا تو نہ کہیں میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں تو رہ سکتا ہوں، اور رہی بات محبت کی تو میں اس سے کرتا ہوں جس سے میری بہت جلد شادی ہو رہی ہے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں مرتسم، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ کیسے اس سے محبت کر سکتے ہیں جس کو آپ نے کبھی دیکھا تک نہیں؟ جتنی جلدی ہو سکے اس حقیقت کو مان لو۔ میرے دل میں، میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ حیام نے سر نفی میں ہلایا۔ رات کی خنکی بڑھ گئی تھی اور وہ دونوں اس وقت ٹھنڈ میں چھت پہ کھڑے ایک دوسرے کا دل توڑنے میں مصروف تھے۔ ہم اتفاق سے ملے تھے، تم مجبوری اور زبردستی اس گھر میں آئی تھی۔ کچھ دنوں کے لیے میں نے تمہیں تمہاری زندگی کی حفاظت کی پناہ دی، تمہیں تو جانا ہی تھا۔ دیٹس اٹ۔ اب اپنی بکواس بند کرو۔ مرتسم کا ایک ایک لفظ اسے چلنے کرنے کے لیے کافی تھا۔ بکواس نہیں تھی مرتسم، یہ محبت بکواس نہیں ہوتی۔ میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔ اور ایلی، کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا۔ 2 دن بعد تم بھی حیام خوشی سے زندگی گزارنے لگ جاؤ گی۔ مرتسم، وہ ملتجی ہوئی۔ تمہارا رستہ الگ ہے، خدا کا واسطہ ہے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ اسے بلکتا چھوڑ کے جبڑے بھینچتے ہوئے ایک دم سیڑھیاں اتر چلا گیا۔ بھائی، آپ کب تک آئیں گے؟ کل صبح تک بچوں، مختصر جواب۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ جی بچوں۔ وہ اس وقت اپنے کام کے سلسلے میں شہر آیا تھا اور ٹھیک 3 دن بعد کل وہ دوبارہ اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ وہ ایکسپورٹ کا کام کرتا تھا۔ گاؤں میں ایک جانی مانی حویلی تھی۔ پورے گاؤں میں ان کا ایک نام تھا، شاہوں کا خاندان۔ مالی حالات میں وہ ٹھیک ٹھاک تھے۔ اس کی فیملی کافی بڑی تھی جو سب کی سب گاؤں میں ہی رہائش پذیر تھی۔ مرتسم شاہ میر اس وقت کافی سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ بظاہر تو وہ پڑھا لکھا تھا، لیکن محنت اور جوش کے بلبوتے پر وہ اپنے پاؤں پر کھڑا تھا۔ شہر بھی وہ کام کے سلسلے میں ہی آیا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو گاؤں سے شہر شفٹ ہو سکتا تھا، لیکن اس کم گو اور سنجیدہ سے مرتسم شاہ میر کو اپنی فیملی بہت عزیز تھی۔ وہ سب شروع سے ہی اپنے گاؤں میں پلے بڑے تھے۔ اس وقت وہ میٹنگ سے فارغ ہو کے آرام کر رہا تھا۔ کل صبح تک اسے اپنے گاؤں جانا تھا، جس کی تیاری مکمل تھی۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس یہ سنجیدہ سا مرد جو بہت ہی کم بولتا تھا، اس وقت نیند کی وادی میں تھا۔ اس کی زندگی ابھی محبت کے رنگوں سے پاک تھی، لیکن وہ خود بھی اپنی زندگی میں یہ رنگ لانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنے اس سادہ سی زندگی میں کسی کا انتظار کرتے ہوئے بظاہر بے پناہ خوش تھا۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے کسی سے چھپ رہی تھی، چھوٹا سا بیگ جسے وہ دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے تھی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ ملتان کے ایئرپورٹ میں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ دیوار کی اوٹ میں چھپی کسی کو دیکھ رہی تھی۔ لبوں پہ بظاہر مسکراہٹ سجی تھی۔ ایک ہاتھ سے وہ بار بار اپنے ماتھے پر آئے بال ہٹا رہی تھی۔ دودھ جیسی رنگت میں گھٹنے تک آتی سفید شرٹ جس کی بازو اس کے ہاتھوں کی انگلیوں تک آئے ہوئے تھے، سفیدی پینٹ اور سفیدی ہوڈی پہن کر وہ سردی میں اس وقت کسی سے چھپ رہی تھی۔ نیچے بلیک رنگ کے شوز پہنے تھے۔ بیبی ہیئر کٹ میں وہ واقعی بچی لگ رہی تھی۔ باقی بالوں کی چوٹی گوندی تھی۔ مر جاؤں گی ماموں، لیکن آپ کے آوارہ بیٹے کے ہاتھ نہیں آؤں گی۔ کچھ لوگ افراتفری سے اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ سب نے ایک ہی جیسے بلیک پینٹ کوٹ پہن رکھے تھے۔ اس کے ماموں اور ان کا بیٹا بھی پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہے تھے، لیکن وہ تھی کہ کسی کے ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس کا فون بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ باپ کی اکلوتی لاڈلی کو اس کے ماموں نے اغوا کیا تھا اور پاکستان اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، لیکن حیام رحمان ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی تھی کہ اچانک اسے آواز آئی۔ وہ رہی سر۔ وہ جلدی سے اس کی طرف آئے۔ حیام نے آؤ دیکھا نہ تاؤ وہ وہاں سے سر پٹ بھاگ گئی۔ وہ پہلے ایئرپورٹ سے نکلی اور بھاگتی ہوئی روڈ تک آئی۔ اس سے پہلے وہ ٹیکسی کراتی کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ماموں اس کے حلق سے نکلا تھا اور ماموں اسے جلالی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بظاہر لہجہ بھی نرم تھا۔ بس حیام، بہت ہو گیا بچپنا، اب چلو۔ وہ ماموں کو آنکھیں سکیڑ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ کوئی ان پڑھ گوار جاہل نہیں تھی، وہ ایک پڑھی لکھی ہر چیز کی سمجھ رکھنے والی لڑکی تھی۔ ہاں، وہ دکھنے میں چھوٹی ضرور تھی، مگر سب کے ارادوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اب بھاگنے کی کوشش کی نا، باقاعدہ ماموں انگلی اٹھا کے رعب سے بولے تھے، مگر مجھے اس نے کچھ کہنا چاہا۔ چلو حیام، کہہ کر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی گاڑیوں کی طرف آئے۔ بیٹھو۔ ماموں کی ایک بار پھر جلالی آواز آئی۔ حیام منہ بسوڑ کے بیٹھ گئی۔ ماموں اس کے ساتھ والی سیٹ پہ تھے۔ پیچھے گارڈز کی گاڑیاں موجود تھیں۔ وہ اپنی تیز ترار دماغ سے سوچ رہی تھی، کبھی وہ ہونٹوں کو گول کرتی تو کبھی ہونٹوں کو دانتوں تلے دباتی۔
وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے بیگ پر مسلسل اپنی شہادت کی انگلی مار رہی تھی۔ راستہ ایئرپورٹ سے جانا ماموں کے فارم ہاؤس تک بالکل سنسان تھا۔ وہ ابھی 20 منٹ ہی بیٹھی تھی۔ موسم کافی ٹھنڈا تھا، صبح کے 11 بجے، ابھی ہلکی ہلکی دھند باقی تھی۔ ابھی وہ جا رہی تھی کہ اچانک خیام کی نظر سامنے ڈھابے پر پڑی جو روڈ کے بائیں طرف تھا۔ اس کے آگے پیچھے جنگل ہی جنگل تھا۔ ڈھابے کو دیکھ کر اس کی گہری بڑی آنکھیں چمکی۔ وہ یہ ڈھابا پہلی بار دیکھ رہی تھی پاکستان میں، ورنہ امریکہ میں روڈ ڈھابے ہوتے ہیں اور وہ وہاں کئی بار جا بھی چکی تھی۔ پہلے اس نے ایک دو لمحہ سوچا، پھر لب ہلکے سے مسکائے، پھر وہ اچانک ایک دم زور سے چیخی، اسٹاپ! گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ ماموں نے غصے سے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ خیام نے اپنا بیسٹ حربہ استعمال کیا تھا۔ اس نے دنیا بھر کی معصومیت اپنے چہرے پر سجائی اور بھرائی آواز میں بولی، ماموں مجھے بھوک لگی ہے، بس ہوٹل قریب ہے یا نہیں ماموں؟ اس نے ماتھے پر بل ڈال کر ضدی انداز میں کہا تھا، مجھے وہاں سے کھانا ہے۔ ماموں نے ایک نظر ڈھابے کو دیکھا تھا، تم یہ ڈائجسٹ نہیں کر پاؤ گی خیام؟ مجھے نہیں پتا ماموں، مجھے یہاں سے ہی کھانا ہے۔ میں نے آپ کی بات مانی نا، اب آپ کو بھی ماننی چاہیے۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کے کہا تھا، اوکے، لیکن اگر تم نے اس سے پہلے وہ بات پوری کرتی۔ وہ آنکھیں گھما کے بولی تھی، نہیں بھاگتی۔ اگر چند لمحے بعد وہ ڈھابے میں بیٹھی سکون سے کھا رہی تھی۔ اس کے بالکل سامنے اس کے ماموں اسے گھورنے میں مصروف تھے، لیکن مجال ہے اس کے کھانے میں رتی برابر بھی فرق پڑ رہا ہو۔ ٹھیک 10 منٹ بعد اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور اگلے ہی لمحے اسی معصومیت سے بولی، ماموں واش روم یوز کرنا ہے۔ اب کیا جیسے ماموں کا صبر جواب دینے والا ہو، لیکن وہ مجبوری میں خود کو ضبط کر کے چبا کے بولے تھے، اوکے۔ یہاں خیام کی آنکھیں چمکی۔ اسے پتا تھا اب اسے کیا کرنا ہے۔ وہ خود کو زیادہ شو آف کرائے بغیر اس واش روم میں گئی جو گندا سا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ منہ پہ رکھا۔ باہر 2 گارڈز اس کے انتظار میں کھڑے کر دیے گئے تھے۔ اندر جاتے ہی اس نے اس ڈھابے کے واش روم کی کھڑکی کو دیکھا جو باتھ روم کے دروازے کے بالکل سامنے تھی۔ خیام یہ کرنا ہی ہوگا، وہ جیسے خود سے بڑبڑائی۔ ماموں نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا اور ایک نظر بند دروازے کو۔ 5 منٹ سے زیادہ وقت وہ لے چکی تھی۔ خیام نے مشکل سے وہ ہلکی سی جالی دار کھڑکی کھولی اور جیسے تیسے کر کے وہ وہاں سے کودی اور یہاں وہاں دیکھے بغیر دھند بھاگی۔ روڈ خالی تھا، یہ سڑک اسے جہاں لے کے جا سکتی تھی وہ جا رہی تھی، جہاں لے کے جا سکتی تھی جا رہی تھی۔ اب ماموں کو تشویش نے آن گھیرا۔ وہ آگے بڑھے اور دروازے پر زور سے دستک دی، خیام خیام۔ خیام ہوتی تو جواب دیتی۔ ماموں کے ماتھے پر کئی گنا بل بھڑکے تھے۔ خیام ایک آخری بار انہوں نے زور کی چیخ کے کہا، توڑ دو اسے۔ انہوں نے ساتھ کھڑے گارڈ سے کہا، دروازہ ایک ہی چست سے توڑ دیا گیا۔ لیکن خیام، انہوں نے زیر لفظ ذرا چبا کے کہا، جاؤ پکڑو اسے، زیادہ دور نہیں گئی ہوگی۔ وہ حلق کے بل چلائے، حکم ملتے ہی فوراً گارڈز اپنے کام میں لگ گئے تھے۔ خیام نے چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ راستہ بھی کوئی کچا سا معلوم ہو رہا تھا۔ او گاڈ، کہیں ایک جگہ سے نکل کے میں دوسری جگہ نہ پھنس جاؤں۔ خیام، تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ صرف ایک لمحے کے لیے رکی تھی اور اسے گارڈ کی آواز سنائی تھی۔ اس نے پھر سے بھاگنا شروع کیا۔ اس سے پہلے وہ پھر سے پکڑی جاتی، ایک نوجوان اسے گاڑی پر جھکا نظر آیا۔ بظاہر اس کا چہرہ نہیں دکھ رہا تھا۔ خیام نے اس کی طرف دوڑ لگائی، ایکسکیوز می، پلیز میری ہیلپ کریں۔ خیام کا لہجہ بکھلایا ہوا تھا۔ مرتسم نے نگاہ اٹھا کے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی چبھن یکدم محسوس ہوئی۔ اگلے ہی پل اس نے اس کی آواز کو انسنا کر کے دوبارہ سے گاڑی کے بونٹ پر جھک گیا۔ وہ جو اپنے گھر جا رہا تھا، گاڑی کی خرابی کی وجہ سے وہ اس وقت یہاں کھڑا تھا۔ ایکسکیوز می، خیام دوبارہ چلائی، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آئی نیڈ یور ہیلپ۔ مرتسم نے اب کے ذرا سنجیدہ سی نظر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ دیکھیں محترمہ، پلیز، وہ گنڈے میرے پیچھے ہیں۔ وہ ملتجی نگاہ لے کر اس سے بولی تھی۔ مرتسم کے ماتھے پر بل آئے، لب مزید بھیج کے اس نے ذرا غور سے منت کرتی اس لڑکی کو دیکھا جو قد میں اس کے کندھے تک آ رہی تھی۔ بال لمبے تھے مگر چوٹی کر رکھی تھی۔ بیبی کٹنگ کی طرح بال ماتھے پر تھے، دودھ سے گوری رنگت، تیکھے نینکوش۔ کون تھی یہ محترمہ؟ آپ کو سنائی دے رہا ہے؟ میں آپ سے مدد مانگ رہی ہوں۔ اب کے خیام نے باقاعدہ ہاتھ ہلایا۔ اوکے۔ گارڈ اس کے بالکل قریب آ گئے تھے، صرف روڈ کا ایک ٹرن اور وہ پکڑے جاتے۔ وہ روڈ کے گاڑی کے بیک سائڈ پر آئی اور جھک کے بیٹھ گئی۔ مرتسم دوبارہ سے بونٹ پر جھک گیا۔ 2 گارڈ بھاگتے ہوئے، کیا تم نے کسی لڑکی کو یہاں سے جاتے دیکھا؟ ہاں۔ خیام کا سانس خشک ہوا، اس طرف گئی ہے۔ مرتسم نے اگلے ہی پل کہا۔ اس نے مخالف سمت اشارہ کیا۔ گارڈ نے سر اس بات میں ہلایا اور چلے گئے۔ خیام باہر نکل کے آئی، گاڑی بھی ٹھیک ہو چکی تھی۔ اور مسٹر ہینڈسم، تمہارا شکریہ۔ مرتسم نے اس پہ جلالی نظر ڈالی، اسے اس میں تمیز اور حیا دونوں ہی دکھائی نہیں دی۔ دوپٹہ تو اس کے پاس سرے سے موجود ہی نہیں تھا، مگر کچھ بولے بغیر وہ گاڑی میں بیٹھا۔ خیام نے ایک نظر اس سڑیل سے ہیرو پر ڈالی، پھر التجائی لہجے میں بولی، پلیز میری ہیلپ کر دو، میں ایئرپورٹ سے بھاگی ہوں، میرا سامان، موبائل، پاسپورٹ سب چوری ہو گیا، میں اکیلی بیچاری کہاں جاؤں گی؟ مصنوعی آنسو بھی آ گئے تھے۔
मुर्तसिम ने देखे बगैर गाड़ी स्टार्ट की। वो एक मदद कर चुका था, फिर बगैर उसे जाने पहचाने उसकी मदद क्यों करे? आखिर उसने गाड़ी एक जन से भगाई। अकड़ू बदतमीज। हयाम जोर से चलाई। अल्लाह जी, यहाँ से तो बच गई, लेकिन अब कहाँ जाऊंगी? मुर्तसिम की संजीदा नजर सड़क पर मरकूज थी। मेरा सामान सब छूट गया, मैं कहाँ जाऊंगी? उसके कानों में दोबारा अल्फाज गूंजे। अगर गुंडे फिर से आ गए हैं या कुछ उल्टा सीधा उसकी वजह से हो गया या उसने मदद ना की तो? फिर गाड़ी एक झटके से रुकी। उसने रिवर्स किया। सिर्फ आखिरी बार मदद कर रहा हूँ। हयाम की नजरें चमकी। ओके कहकर फौरन वो पीछे का दरवाजा खोल कर बैठ गई। ड्राइवर नहीं हूँ तुम्हारा, आगे आकर बैठो। हयाम खामोशी से आगे आकर बैठी। क्या वो हमेशा से ही इतना सड़ू अकड़ू था? मुर्तसिम ने दोबारा गाड़ी भगाई। एक नजर उस सीट पर डाली जिस पर वो विराजमान थी। उसे एकदम बुरा सा लगा। ये किसी और की सीट थी। हयाम ने एक नजर उसे देखा, फिर आहिस्ता से बोली, तुम्हारा नाम क्या है? वो खामोश रहा। हयाम ने मुंह बनाया और फिर शुरू होगी। मेरा नाम हयाम है। गाड़ी एक झटके से रुकी। क्या नाम है? हयाम। इसने ना समझी से उसे देखा। नहीं, ये वो हयाम नहीं हो सकती। उसने दोबारा उसका हुलिया देखा और फिर उसने यकीन से सरनफी में हिलाया। अब तो ये हयाम हो ही नहीं सकती। उसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। हयाम ने बोलना जारी रखा, मगर मालूम नहीं कि मुर्तसिम ने दोबारा उसे सुना भी था कि नहीं। मजीद थोड़ी देर के सफर के बाद गाड़ी हवेली के बाहर रुकी। वाओ, हयाम के मुंह से भी क्या निकला? ये सब उसने सिर्फ सुन रखा था। मुर्तसिम ने उतर के मुलाजिम को चाबी दी और अंदर बढ़ा। हयाम भी उसके पीछे पीछे अंदर चली गई, लेकिन अंदर जैसे एक दुनिया बाप थी। इतने लोग एक साथ रहते हैं? हयाम ने पूछा था। अब भी मुर्तसिम खामोश रहा। सब जानने के लिए मुर्तसिम के पास आ गए थे कि आखिर ये गुड़िया है कौन। हर कोई सरगोशियों में मसरूफ था। मुर्तसिम ने खामोशी तोड़ी और बोलना शुरू किया। बच्चों, ये हयाम है। ये एयरपोर्ट पे इसका सामान बैग सब चोरी हो गया। हयाम ने एक नजर उसे देखा। चोरी तो कुछ नहीं हुआ था। वो दिल में कहे बगैर न रह सके। बच्चों ने एक नज़र उसे प्यार से देखा। जब मासूमियत से खड़ी थी। ये यहाँ रहेगी कुछ दिन, जब तक इसका घर वालों से राब्ता नहीं हो जाता या इसका सामान ही मिल जाता। बच्चों ने और बाकी सबने खामोशी से सर इस्बात में हिलाया। तो मजीद कोई भी सरगोशी उसके सामने नहीं कर सकते थे और मुर्तसिम लंबे लंबे ढक भरता वहां से निकलता चला गया। बच्चों ने इसे अपने साथ लिया और अंदर एक कमरे की तरफ बढ़ गई। ये तुम्हारा कमरा है, अलमारी में कपड़े रखे हैं, वो तुम्हें फिट आ जाएंगे। वो रहा वाशरूम, फ्रेश हो लो, फिर खाना लगाती हूँ। हयाम ने एक नज़र खुश होकर कमरे को देखा। यहाँ कौन कौन रहता है? उसने मुस्कुरा के पूछा। मुर्तसिम, मैं, हमारे 2 छोटे बहन भाई, चाचा चाची, उनकी 2 बेटियां और 2 बेटे, ताया अब्बू, ताई अम्मी और इनका बेटा, और भी जान। इतने सारे लोग? हयाम ने आंखें बड़ी करके पूछा था। वो हमेशा रिश्तों से महरूम रही थी। तुम फ्रेश हो जाओ, फिर सबसे मिलवाती हूँ। आपका क्या नाम है? हयाम ने दोबारा पूछा था। तुम मुझे बच्चों कह सकती हो। आपका भाई हमेशा ऐसा सड़ियल ही रहता है? उसने तुम्हारी मदद की है। बच्चों ने एक नजर उसे देख के कहा। चलो मैं आती हूँ, तुम रिलैक्स हो जाओ। ओके। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तबरेज, तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पहले मेरी बेटी को बताए बगैर तुम यहाँ से ले गए, और अब तुम कह रहे हो तुम्हें नहीं पता वो कहाँ है। मेरी बेटी का पता लगाओ, मैं 2 दिन में पाकिस्तान आ रहा हूँ। उसे गुस्से से कह के रहमान साहब ने फोन काटा था। तबरेज के होंठ भीजे हुए थे। हयाम लौट कर तो मेरे ही पास आना है। आखिर कब तक अपने मामू से भागोगी? वो बुरा नहीं है, उसने मेरी बहुत मदद की है। मुर्तसिम की वजह से ही आज मैं सुकून से सोऊंगी। कम से कम मुर्तसिम की ही वजह से मैं आज मामू से छुटकारा पा चुकी हूँ। उसके लिए वो आहिस्ता से मुस्कुरा रही थी। उसे यहाँ पर आए 2 दिन हो चुके थे। उसने शलवार सूट पहन रखा था जो उस पर काफी जच रहा था। अब्बा से उसकी बात हो चुकी थी, जो कि 2 दिन तक और मजीद पाकिस्तान पहुंचने वाले थे। उसके पासपोर्ट का जिम्मे मुर्तसिम ने अपने जिम्मे लिया था कि वो उसे जल्द ढूंढ के या बनवा कर देगा। ना जाने क्यों उसका सोचते हुए उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। बाजार तो वो पंखे को घूर रही थी, लेकिन अक्स में उसका चेहरा था। ये उसे क्या हो रहा था? मुझे तुम बहुत अच्छे लगने लगे हो मुर्तसिम शामिर, कहकर उसने दुपट्टे का किनारा मुंह में लिया था। अभी तो मिले हैं और मुझे उससे मोहब्बत? क्या कहा मैंने? मोहब्बत? उफ खुदाया, ये क्या हो गया मुझे? मुर्तसिम मीरशाह से मोहब्बत होगी? वो इसका तसव्वुर खुद के साथ देख कर बेतहाशा ब्लश हुई और फिर अगले लम्हे उसने हाथों से अपना चेहरा छुपाया। लेकिन मैं कहूँ कैसे? मुझे तो बहुत शर्म आएगी, और वो क्या सोचेगा कि मैं कितनी बेशर्मी से इजहार कर रही हूँ। मैं एहसास दिला दूंगी कि मैं मुर्तसिम आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी हूँ। एक हसीन ख्याल, एक हसीन तसव्वुर उसके ज़हन में आजमाया। उसने खुद को मुर्तसिम के साथ महसूस किया। उसके अंदर एक अजीब सी मोहब्बत जाग रही थी और वही समझ नहीं पा रही थी। ये ज़िंदगी, ये ख्वाब कितना खूबसूरत थे जिनको वो देखना शुरू हुई थी। 2 दिन हो चुके थे उसे यहाँ आए, और उसके साथ यहाँ उसकी मौजूदगी में गुजरा हर पल उसके लिए बेहद ख़ास बन चुका था। छोटी छोटी बातें उसके दिल के बहुत करीब थी। कभी वो उसके साथ खाना खा रही होती, तो कभी वो इसके साथ पासपोर्ट के सिलसिले में बाहर जाती, तो कभी वो एहतियाती तौर पर उसे चादर लेने का कह देता। बहुत सी ऐसी बातें थी या ऐसे ख्यालात थे जो खास बन चुके थे। बच्चों, मैं आपको एक बात कहूँ, मिशी ने आहिस्ता से कहा। दानिया ने भी सर उठाकर देखा था। बज़ाहिर तो दोनों बच्चों और मुर्तसिम से छोटे थे, मगर ये
मुतसिम से बेहद डरते थे। बच्चों ने एक नज़र उसे सवालिया नज़रों से देखा। अगर हयाम हमेशा के लिए यहाँ रह जाए तो? आहिस्ता बोलो मिशी, कहीं भाई ने सुन लिया ना तो बहुत बुरा होगा। दानियाल ने एहतियात करना जरूरी समझा। तुम सही कह रही हो मिशी, ये हम सबको पसंद है, मगर तुम जानती हो ना, अब्बा की ज़बान आज भी मुतसिम के लिए फ़र्ज की लकीर है, और वो हामी साहिबा ना जाने कहाँ है। बच्चों ने मुंह बना के कहा था। अब्बा और उनके दोस्त ने एक दूसरे को ज़बान दी, वादा किया, फिर अब्बा दुनिया से रुखसत हो गए और अंकल मुल्क से। तो फिर अब उस वादे की क्या तुक बनती है? क्या हो गया दानियाल, अगर मुतसिम भाई ने सुन लिया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। अच्छा छोड़े बच्चों, ये बताएं कि मेले पे जाना है ना अपने? मिशी ने पूछा था। 4 साल बाद इतना बड़ा मेला लग रहा है, बहुत मजा आएगा। मुझे नहीं लगता भाई जाने देंगे। दानियाल ने दोबारा दिमाग लड़ाया। मुझे भी जाना है। पीछे से हयाम की आवाज आई। तो चलेंगे ना, भाई को तुम मना लो, वैसे भी वो मेहमानों का कहा थोड़ी ना टालते हैं। मिशी ने कह के दानियाल को आंख मारी थी। अच्छा ठीक है, कोशिश करेंगे, वैसे भी मुझे यकीन है वो हमारे साथ चलेंगे। वो कह के उनके साथ ही लॉन की खुशगवार गोशे में बैठ गई थी। वैसे तुम्हें पता है मिशी, मैंने ये मेले वगैरह कभी नहीं देखे। मैं पाकिस्तान में पैदा जरूर हुई, लेकिन रही हमेशा अमेरिका में। ये सब मेरे लिए एक ख्वाब जैसा है, काश मैं हमेशा के लिए यहीं रह जाऊं। उसने मसनूई अफसोस से कहा था। उससे पहले वो कुछ कहती, मुर्तसिम दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और सीधा वहां आया। सलाम करने के बाद वो बच्चों से मुखातिब हुआ। खाना लगा दे, भूख लगी है, फिर मुझे कुछ काम है। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। साथ ही एक नज़र उसने साथ बैठी हयाम को देखा, जो मुस्कुराती हुई उसे ही तक रही थी। कुछ कहने के लिए भी उसने मुंह ही खोला था कि मुर्तसिम अचानक बोला, आपका पासपोर्ट कल या परसों तक आ जाएगा। और वो उसकी सुने बगैर लंबे ढक भर अंदर चला गया। हयाम ने लबों को दाएं बाएं चिनबिश दी। आखिर वो इतना रूड क्यों था? कुछ देर बाद वो खाना खाकर अपने कमरे में मसरूफ था। शाम के 6 बज रहे थे जब मिशी ने उसे मेहरून रंग का एक जोड़ा दिया और आहिस्ता से बोली, ये नया जोड़ा है, तुम पे बहुत सूट करेगा, इसे ट्राई करो। साथ ही उसने बच्चों और उसके साथ बैठी निशा, जो ताई की बेटी थी, उसे आंख मारी। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। लेकिन मिशी, मुझे ये कलर जहर लगता है। ओके, लेकिन पता है ये मेरे भाई का फेवरेट कलर है। मिशी ने मामूली से अंदाज में कहा। लेकिन इतना बुरा भी नहीं, ट्राई तो कर सकते हैं। उसने अगले ही पल कहा और कुर्ता लेकर वो वॉशरूम में घुस गई। कुछ देर बाद वो पहनकर बाहर आई। वाह, ये बहुत सूट कर रहा है तुम पे, बच्चों ने प्यार से कहा था। वैसे मेला किस दिन है? परसों है। हयाम ने पुरसोच निगाहों से खुद को आईने में देखा। चलो मुर्तसिम से पूछते हैं, वो हमें ले जाएंगे। वहां सिर्फ हयाम थी जो मुर्तसिम को इसके नाम से बुलाती थी, वरना किसी के लिए वो भाई था तो किसी के लिए कुछ था, तो किसी के लिए कुछ। मिशी पहले ही मौका की तलाश में थी। हाँ हाँ चलो। वो लैपटॉप खोले बैठा था, साथ एक कप कॉफी थी। हयाम तुम पूछो, हम आते हैं, निशा ने मिशी को पकड़कर आहिस्ता से कहा था। ओके। और वो दोनों वहां से खिसकी थी। उसने अंदर कदम रखा। मुर्तसिम ने संजीदा सी निगाह उठा के ऊपर देखा। वो थक से रह गया। 2 लम्हे वो देखता रहा, तीसरे लम्हे उसके जबड़े बीचे। हमें मेले पे जाना है, प्लीज आप हमें ले जाएं, वो आहिस्ता से बोली। मुर्तसिम एकदम खड़ा हुआ। उसने हाथों की मुठ्ठियां बीच ली थी। अचानक क्यों एकदम गुस्से में आया? तुम्हारी हिम्मत कैसे और किसकी इजाजत से तुमने ये जोड़ा पहना? मुर्तसिम का इशारा उसके कपड़ों की तरफ था। हयाम ने उसे नासमझी से देखा था। मेहमान बन के आई हो तो मेहमान बन के रहो, हमारी जिंदगी में घुसने की कोशिश मत करो। हयाम की आंखें डुबडुबाई। भला वो कब ऐसे रवैयों की आदी थी? लेकिन वो समझ नहीं पाई कि आखिर उससे इतना गुस्सा किस बात पर है। परसों तक तुम्हारा पासपोर्ट आ जाएगा और फिर तुम यहाँ से चली जाओगी, इसलिए बेहतर है अपने काम से काम रखो। इतना ओवर रिएक्ट? हयाम ने नजरें भर के उसे देखा। जाओ यहाँ से, और आइंदा ये कपड़े पहनने की कोशिश मत करना, कह के मुर्तसिम ने रुख मोड़ा था। न जाने क्यों हयाम की आंखों से आंसू निकला और वो दिल भारी के साथ कमरे से निकली तो मिशी और निशा उसे खड़ी दिखाई गई। वो खामोशी से आंसू साफ करती कमरे में आई। निशा और मिशी उसके पीछे थे। आई एम सॉरी हयाम, हमें मालूम नहीं था कि भाई इतना गुस्सा हो जाएंगे। ये कपड़े किसके हैं? अगले ही पल हयाम ने पूछा था। निशा ने एक नजर मिशी को देखा और फिर बोली, हामी के। कौन? भाई की मंगेतर? क्या? उसका दिल सुकड़ के फैला। अभी तो ख्वाब देखना शुरू हुए थे और अभी से मुश्किलें आन पड़ी थी। वो मंगेतर जो बचपन से गायब है। मिशी ने मुंह बना के कहा। हमें वो एक नजर नहीं भाती, और भाती उसके इंतजार में, और भाई उसके इंतजार में है, क्योंकि हमारे अब्बा ने हामी के अब्बा को ज़बान दी थी और वो जानते हैं कि वो एक ना एक दिन वापस आएंगे। और मुर्तसिम भाई नहीं चाहते कि वो वादा पूरा ना करने पर शर्मिंदा हो और अब्बा की ज़बान की अहमियत बाकी रहे। लेकिन हम में से कोई नहीं चाहता कि वो वापस आए। मैं चेंज करके आती हूँ। वह बेहद बोझल दिल के साथ बाथरूम में घुस गए। अगले दिन भी जान ने मुर्तसिम को खूब लताड़ा था। जब निशा और मिशी ने उनको इस बात की खबर दी, आखिर इतने दिनों में वो सबकी फेवरेट बन चुकी थी। सब आए मुर्तसिम के, लेकिन मुर्तसिम कहीं ना कहीं गिल्ट में था कि शायद वो कुछ ज्यादा ही बोल गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो उन सबको मेले में ले गया था। वहाँ वहाँ भी रूठी रूठी सी थी, लेकिन मुर्तसिम को शायद फर्क ही नहीं पड़ता था। उस तरह का मेला हयाम पहली बार देख रही थी। वो खुल के खुश भी नहीं हो पा रही थी। उसने गहरे मूंगिया रंग की
कमीज पहन रखी थी जो उसके सफेद रंग पर काफी जच रही थी। बालों को उसने हाफ कैचर कर रखा था। पता नहीं ये वाकई उससे प्यार करते हैं। वो ज़ेरेलब बुड़बड़ाई और सामने खड़े मुर्तसिम को देखा जो मोबाइल पर मसरूफ था। हम ये और प्यार नहीं हयाम, मुर्तसिम जैसा शख्स बिना देखे प्यार तो नहीं कर सकता, मुझे यकीन है। वो जैसे दोबारा खुद को तसल्ली दे रही थी। हयाम आओ चूड़ियां देखे, मिशी ने चहकते हुए कहा था। हयाम की नजरें चमकी, इसके लिए तो वो शायद आई थी। उसकी खुशी पर मुर्तसिम ने एक नजर उठा के देखा और अगले ही लम्हे नजरें दोबारा मोबाइल पर मरकूज कर ली। अब वो चूड़ियां खरीदने में मसरूफ थी। उसने तकरीबन हर रंग की चूड़ियां खरीदी, लेकिन अफसोस तो इस बात का था कि वो खुशी से हाथों में चूड़ियां पहनने खड़ी थी और वो इसकी तरफ देख तक नहीं रहा था। क्या वो इसे नजरअंदाज कर रहा था? काफी देर तक वो मेले में घूमती रही, साथ साथ उनकी बातें उनके कहके जारी थे। मुर्तसिम बड़े जबत से अपना टाइम वेस्ट होते देख रहा था। ठीक 10 मिनट बाद वो मिशी से आहिस्ता से बोला, आई थिंक हमें चलना चाहिए। क्या हो गया मुर्तसिम, चलते हैं। थोड़ी देर तक ऐसी बेतकल्फी पे मुर्तसिम ने हयाम को कड़े तेवर से देखा, फिर दोबारा मिशी से मुखातिब हुआ, मिशी से मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। मिशी और निशा कभी मुर्तसिम को देखती तो कभी हयाम को। हम अभी नहीं जाएंगे। हयाम ने दोबारा से मुंह खोला। मुर्तसिम ने अब के बार उसे जैसे ज़बत से देखा तो वो बिख्तियार बोल गई, प्लीज भाई चलते हैं थोड़ी देर तक, पता नहीं है अब फिर कब मिलेंगे। वो बज़ाहिर दुख से बोली थी। मुर्तसिम ने दोनों को ज़बत से देखा। तुम्हारा भाई हमेशा से ही इतना कड़वा है। हयाम ने जरा बुलंद सरगोशी की जो मुर्तसिम के कान तक भी गई थी। निशा और मिशी ने जरा उसे बुखला के देखा था। क्या तुम मरना चाहती हो? मिशी ने आहिस्ता से पूछा। मरे मेरे दुश्मन, वो एक अदा से कहकर आगे बढ़ी। मुर्तसिम ने उस हसीना को देखा, फिर नफी में सर हिलाया। मिशी यार मुझे ये लगवाना है। वो कोई मेहंदी की तरह छापा था जो अक्सर गांव की औरतें लगवाती थी। आओ। मिशी और निशा और हयाम तीनों अब वो लगवा रही थी। मुर्तसिम बेजार सा मुंह लिए पीछे खड़ा था। वो बस जल्द से जल्द घर जाना चाहता था। हयाम ने एक नजर अपने हाथों को देखा, फिर उसके मुंह से निकला वाओ, और जल्दी से वो मुर्तसिम तक आई। मिशी और निशा ने घबरा कर उसकी तरफ देखा। ये देखो मुर्तसिम, अच्छा है ना? वो दोनों हथेली आगे करते हुए इसे दिखा रही थी। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान सती थी। उसने एक नज़र भी देखे बगैर मिशी से जरा गुस्से से कहा, बस बहुत हो गया, घर चलो। मिशी ने सर इस बात में हिलाया और जाके गाड़ी में बैठी। मैंने ऐसा भी क्या गलत कह दिया? हयाम ने खुद से पूछना जरूरी समझा। अगले ही पल उसने नजर अपने हाथों पर डाली और मायूसी से गाड़ी की तरफ आई। मुर्तसिम ने गाड़ी संभाली। हयाम ने मिरर उस पर नजर डाली और मुंह फुलाकर उसे देखते हुए लबों को दाएं से बाएं मोड़ा। रात का 1 बज रहा था जब वो तन्हा अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। वो सामने बने कभी लॉन को देखता जिसमें हर किस्म के फूल लगे थे, तो कभी आसमान में चमकते चांद को। रात की इस पहर सर्दी बहुत ही, लेकिन न जाने फिर भी खड़ा था। उसके हाथ में एक मेहरून दुपट्टा था जो उसने मिशी से ले लिया था। बाजार वो सूट तो इसकी मंगेतर का ही था। वो इस लम्हे इस दुपट्टे को हाथ में पकड़ के चांद को देखता रहा, फिर अचानक वो दुपट्टा चेहरे से लगाकर उसे महसूस करते हुए उसने लंबी सांस ली। साथ में वो आंखें मूंद गया था। वो किसे मिस कर रहा था? अभी तक तो को इसकी हामी का चेहरा ही उसने तस्वर में कैद कर रखा था। फिर उस दुपट्टे को छूते ही उसके सामने हयाम का अक्स क्यों छिलमिलाया था? उसने घबरा कर आंखें खोली। नहीं। उसने अपना सर झटका और एक बार फिर से चांद को देखा जो पूरे बेजताब से चमक रहा था। लेकिन आज ऐसा पहली बार हुआ था कि वो उसे याद करते हुए उसका ध्यान भटक रहा था। वो लम्हा भर के लिए बेहद बेचैन हुआ था। वो बालकनी से होता कमरे तक आया। ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतनी आसानी से कैसे? नहीं। उसने एक चक्कर काटा। ब्लैक रंग का स्लीपिंग सूट वो पहने, बालों को वो खोले चक्कर लगा रही थी। बाबा को इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था। अभी कुछ देर पहले उसकी रहमान साहब से बात हुई थी और वो कल पाकिस्तान लैंड करने वाले थे, यानी कल या परसों हयाम को जाना था। मैं ऐसे कैसे? उसके गले की गिल्टी उभर कर मादूम हुई। वो परेशानी से बेड पर बैठी, उसे लंबा सांस लिया। मुझे मुर्तसिम के साथ रहना है। मैंने उसके साथ ख्वाब देख लिए हैं बाबा, और यकीन करें ये जानबूझकर नहीं किया मैंने। वो आहिस्ता से बोल रही थी, लेकिन वो तो पता नहीं किसी की मोहब्बत नहीं, वो बस इसलिए क्योंकि उनके बाबा ने जबान दी थी। हाँ, वो जैसे साथ साथ खुद को तसल्ली भी दे रही थी। लेकिन मैं अपनी मोहब्बत को एक तरफा रख के एक पछतावा अपने साथ लेकर नहीं जा सकती। कम से कम मुझे मुर्तसिम से इजहार करना चाहिए। उसने घड़ी की तरफ देखा जो रात का 1 बजा रही थी। एक दो लम्हे उसने सोचा, क्या ये उसे करना चाहिए था? अभी नहीं तो कभी नहीं। मुर्तसिम को समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या हो रहा है या क्या हो गया है। न जाने उसे इस वक्त खुद पर ज़ब्त क्यों करना पड़ रहा था। उसकी आंखों की डोरें भी लाल हो रही थी। वो सच्चाई समझ नहीं पा रहा था या शायद समझना ही नहीं चाहता था। उसका दिल हर बात की गवाही दे रहा था, मगर दिमाग रद्द कर रहा था। मुर्तसिम दिमाग के आगे बेबस था। उसने आंखें मूंदी तो उसका आंख से दोबारा से झिलमिलाया कि उसके साथ क्या हो रहा था। उसे अपनी फीलिंग्स पे बेतहाशा गुस्सा भी आ रहा था। ये सब नहीं होना चाहिए था। उसने सोने की कोशिश की, लेकिन बेसुध। वो दोबारा उठा, पानी का गिलास लबों से लगाया और एक ही घूंट में खत्म किया। लेकिन बेकरारी थी, गुर्बत थी, खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अब इस बेवजह की बेचैनी, बेवजह के दर्द को खत्म करने का एक ही हल था, स्मोकिंग। वो स्मोकिंग नहीं करता था, लेकिन कभी कभी जब वो बेहद परेशान होता, उसने सिगरेट सुलगाई और खामोशी से
بیٹھ گیا. سامنے ٹیبل پر ایش ٹرے میں ذرا ذرا سگریٹ کی راکھ گر رہی تھی. آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھی لیکن وہ صبر سے بیٹھا رہا جو اس میں کوٹ کوٹ کے بھرا تھا. اس نے کمرے سے باہر قدم رکھا لیکن دل تھا کہ زور سے دھڑک رہا تھا. حیام نے آہستہ سے قدم باہر رکھا. ہاں وہ کوئی مشرقی لڑکی نہیں تھی. یہ لحاظ وغیرہ کرنا اسے نہیں آتا تھا لیکن وہ اپنی حد جانتی تھی. اسے مشرقی لباس بہت پسند تھے لیکن وہ دوسرے لباس پہنتی آئی تھی. اس وقت بھی وہ سلیپنگ سوٹ میں ملبوس تھی. اس نے آگے قدم بڑھائے. وہ صرف بات کرنے ہی تو جا رہی تھی لیکن اس کا دل اتنا کیوں ڈر رہا تھا. وہ اس کے کمرے کے باہر رکی. اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں اسے کسی نے دیکھ لیا تو اس کے بارے میں کیا سوچے گا. لیکن ابھی وقت نہیں تھا. اس کے کمرے کے باہر کھڑے وہ خود کو تیار کر رہی تھی. دل 100 کی سپیڈ پہ تھا. حیام بھی ریلیکس, اس نے جیسے خود سے کہا تھا. 2 لمبی سانس لی. حیام بابا کیا کہتے ہیں, ڈر کے آگے ٹھیک ہے. اور ویسے بھی جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم. اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کو ہاتھ ہی لگایا تھا. یہ کیا, دروازہ تو کھلا تھا. رات کے اس پہر کو وہ بھی مرتسم کے کمرے کا دروازہ. کمرے میں روشنی نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ ایک دوسرے کو بخوبی دیکھ سکتے تھے. حیام نے تشویش اور دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں قدم رکھا تو دھک سے رہ گئی. مرتسم اور سموکنگ, یہ 2 الٹی چیزیں تھیں. مرتسم نے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا. اس کی آنکھوں کی ڈوریں لال تھی. یہ کیا ہو رہا تھا. حیام اس وقت یہاں. وہ خطرہ بنتی جا رہی تھی اس کے ایمان پر, اس کے کفر لگے جذباتوں پر اور اس کے ضبط پہ. مرتسم کی نگاہیں اس پر مرکوز تھی. یقیناً اسے اس کا اس وقت یہاں آنا پسند نہیں آیا تھا. وہ میں حیام نے خشک لبوں پر زبان پھیری. کیوں آئی ہو یہاں, مرتسم نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں پوچھا تھا. اس کی بچی کچی جان بھی جیسے نکل سی گئی. وہ بھول گئی تھی کہ وہ یہاں کیا کہنے آئی تھی. مرتسم اس سے پہلے وہ اپنا جملہ پورا کرتی وہ اٹھ کے اس تک آیا. اس کا حلیہ, اس کا لہجہ, سب سے بڑھ کر اس وقت اس کی نظریں عجیب تھی. اس نے نظر بھر کے حیام کو دیکھا. نرم و نازک سی کلی تھی وہ. اس نے خود کو قابو کرنا چاہا لیکن ناکام ہو رہا تھا. صبر ٹوٹ رہا تھا. اس کا غصہ مزید بڑھ رہا تھا. میں نے پوچھا کیوں آئی ہو یہاں. وہ یکدم چلایا. حیام یکدم ڈر کے اچھلی. اس کی آنکھوں کے کنارے یکدم ہی نم تھے. یہ مرتسم کو کیا ہو گیا تھا. جانے کون سا سیلاب, کون سی طغیانی اس کی آنکھوں میں اس وقت قید تھی. بولو. اس نے یکدم اس کے بال مٹھی میں جکڑے. اس رویے کی امید اسے ہرگز نہیں تھی. اب باقاعدہ آنسو بھی اس کی آنکھوں میں آ گئے تھے. میں نفرت کرتا ہوں تم سے. آئندہ میرے کمرے میں مت آنا. یقیناً وہ حواسوں میں نہیں تھا ورنہ وہ اس رویے کو اپنانے کی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ایک جھٹکے سے اس نے اس کے بال چھوڑے اور حیام الٹے قدم بھاگی. کمرے میں جا کر دروازہ بند کیا اور 2 لمبے سانس لیے. آنسو لڑی کی صورت بہہ رہے تھے. کل یہاں اس کا آخری دن ہے. اب وہ جان کی تھی. جی بابا میں ٹھیک ہوں. کل فائنلی میں آپ کے پاس ہوں گی. حیام نے ناک سکیڑ کے کہا. رات رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال تھیں. سب اس کا خیال رکھ رہے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جانے کے خیال سے وہ دکھی ہے لیکن یہاں بات کچھ اور تھی. اور ادھر مرتسم بھی صبح سے بے حد پریشان تھا. وہ گلٹ میں تھا کہ اس نے حیام کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا. ویسے بھی اسے کل جانا ہے. نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا. وہ کیوں خود پر قابو نہیں رکھ پایا. اس کا پاسپورٹ اسے دے دیا گیا تھا. بس آج رات کی بات اور کہانی ختم ہو جانی تھی. لیکن ایسے کیسے. وہ صبح سے حویلی نہیں آیا تھا. ادھر حیام بے حد اداس تھی. ایک تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہی تھی اور دوسرا کل رات جو اس کے ساتھ مرتسم نے کیا وہ جاننا چاہتی تھی. اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اسے بری کیوں لگتی ہے. مگر وہ پتہ نہیں کہاں تھا. لمحے تیزی سے گزر رہے تھے. رات کے 11 بج رہے تھے جب وہ حویلی میں داخل ہوا. حیام نے تقریباً پورا دن اس کا انتظار کیا تھا. وہ کل کے رویے کی وضاحت چاہتی تھی لیکن جب انتظار کا پھل نہ ملے تو رونا آتا ہے, بلکہ بہت زیادہ آتا ہے. کل وہ چلی جائے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا. مرتسم نے لمبا سانس لیا کہ اسے سوری بول دوں. اس نے جیسے خود سے سوال کیا. یہ پہلی بار تھا کہ کبھی کسی لڑکی کے بارے میں اتنا سوچ رہا تھا. کل کہہ دوں گا. اس نے قدم کمرے کی طرف بڑھائے لیکن کسی کے رونے کی آواز نے اس کے قدم زنجیر کیے. اس کا کمرہ ٹیرس کے بغل میں ہی تھا. بے اختیار اس نے ٹیرس میں دیکھا کون. حیام جو تنہا رو رہی تھی. اسے دیکھ کر یکدم اٹھی اور جا کر اس کا بازو پکڑا. مرتسم تو یکدم بکھلا گیا. پلیز مرتسم, میں جانا نہیں چاہتی. میں کیا کروں. اب ہو گئی آپ سے محبت تو. مرتسم کو تو مانو جھٹکا سا لگا. اسے 2 لمحے لگے تھے ہوش میں آنے کے لیے. تیسرے لمحے اس نے جبڑے پیچھے. یہ کیا بکواس ہے. تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا. مرتسم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے پوچھا تھا. حیام نے پانی سے لبریز آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا. کتنا سنگ دل تھا وہ. میں سچ کہہ رہی ہوں مرتسم, مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے. محبت مائی فٹ. وہ ایک دم چلایا تھا. ایک بات میری کان کر کے سن لو مس حیام. مرتسم نے اسے دیکھتے ہوئے چبا چبا کے کہا تھا. تم یہاں مجبوری میں آئی تھی اور کل یہاں تمہارا آخری دن ہے اور تمہیں یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہے. ایسا تو نہ کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی.
मैं तो रह सकता हूँ, और रही बात मोहब्बत की तो मैं उससे करता हूँ जिससे मेरी बहुत जल्द शादी हो रही है। आप झूठ बोल रहे हैं मुर्तसिम, आप झूठ बोल रहे हैं। आप कैसे उससे मोहब्बत कर सकते हैं जब जिसको आपने कभी देखा तक नहीं? जितनी जल्दी हो सके इस हकीकत को मान लो, तुम्हारी मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। हयाम ने सर नफी में हिलाया। रात की खनकी बढ़ गई थी और वह दोनों इस वक्त ठंड में टेरिस पे खड़े एक दूसरे का दिल तोड़ने में मसरूफ थे। हम इत्तेफाक से मिले थे, तुम मजबूरी और जबरदस्ती इस घर में आई थी। कुछ दिनों के लिए मैंने तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत की पनाह दी, तुम्हें तो जाना ही था। दैट्स इट। अब अपनी बकवास बंद करो। मुर्तसिम का एक एक लफ्ज उसे छलने करने के लिए काफी था। बकवास नहीं थी मुर्तसिम, ये मोहब्बत बकवास नहीं होती। मैं आपके बगैर मर जाऊंगी। और रेली, कोई किसी के बगैर नहीं मरता। 2 दिन बाद तुम भी हयाम, तुम भी खुशी से जिंदगी गुजारने लग जाओगी। मुर्तसिम, वो मुल्तजी हुई। तुम्हारा रास्ता अलग है, खुदा का वास्ता मेरा पीछा छोड़ दो। वो उसे बिलखता हुआ छोड़कर जबड़े भींचते हुए एकदम सीढ़ियां उतरता चला गया। अगले दिन की सुबह दोनों के लिए खुशगवार हरगिज नहीं थी। हयाम ने सुर्ख आंखों के साथ अपना बैग पैक किया। यहाँ उसे बहुत प्यार मिला था। सब उसके जाने से दुखी थे। कहीं ना कहीं शायद मुर्तसिम भी था, लेकिन वो माने तब ना। पाकिस्तान उसके बाबा उसके मामू के यहाँ नहीं आए थे, बल्कि किसी होटल में ठहरे थे। सबसे दुआ लेकर मुर्तसिम उसके लिए उसे लेके निकला था। पूरा रास्ता खामोशी की नजर हुआ। हयाम ने कई बार उसे निगाहें उठाकर देखा था, लेकिन वह हर बार बेशर्मी से नजरअंदाज हुई। आंसू बार बार फिसल रहे थे, लेकिन उस संगदिल ने एक बार भी देखना गवारा नहीं किया। कुछ देर बाद वो होटल पहुंच चुके थे। मुर्तसिम ने खामोशी से ही उसका सामान उसके हवाले किया। क्या वो उससे कुछ नहीं कहेगा? हयाम ने बेदर्दी से सोचा। क्या अब उसे छोड़ते वो अंदर भी नहीं आएगा? उसके बाबा से नहीं मिलेगा? असूलन तो उसे मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिला था। हयाम ने भी खामोश हो जाना बेहतर समझा। उसने रुख मोड़ा और सामान की सीट में लगी। आई एम सॉरी। ये 3 लफ्ज यकदम ही उसके कानों में पड़े और वे एकदम मुड़ी, लेकिन मुर्तसिम कहकर आगे जा चुका था। उसने दोबारा मुड़ के एक नजर भी हयाम को नहीं देखा। क्या अलविदा कहना इतना मुश्किल होता है? अगले 2 से 3 लम्हे गुजरने के बाद मुर्तसिम गाड़ी समेत उसकी नसों से ओझल हो गया और हयाम ने गाल साफ करते हुए होटल में कदम रखा, जहाँ उसके बाबा ने उसके मुंतजिर थे, जो अब एक नई हयाम से मिलने वाले थे। 3 दिन बाद शाम के 6 बज रहे थे जब मुर्तसिम हवेली में दाखिल हुआ। लेकिन आज हवेली की चहल पहल ही अलग थी। न जाने क्यों, लेकिन 3 दिन बाद आज उसे कुछ अच्छा महसूस हुआ था। हयाम के जाने के बाद वो बेहद बुझा बुझा था, उलझा हुआ और बेहद थका सा रहने लगा था। ये जज्बात जुदाई के शुरू के दिन उसके लिए बेहद मुश्किल थे। अगर उसके बगैर वो ये 3 दिन गुजार सकता था तो वो पूरी उम्र भी गुजार सकता था। अपने अब्बा के एक वादे के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वो अपनी तीनों दिनों में वो ये मान चुका था कि उसे हयाम से उससे भी ज्यादा बेहद शिद्दत से मोहब्बत हो गई थी। लेकिन फर्ज फिर आड़े आ गया था। उसने हवेली में कदम रखा तो मिशी ने उसका इस्तकबाल करते हुए उसे देखा, जो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। आपकी दुआ कबूल होगी भाई, आपकी हामी और रहमान अंकल आए हैं। 2 घंटे हो गए हैं और अंदर बैठे हैं, मिशी ने शरीर मुस्कान के साथ कहा। रहमान अंकल का फोन तो उससे 2 दिन पहले ही आ गया था, लेकिन शायद उसकी दिलचस्पी ही खत्म हो गई थी। लेकिन वो इतनी जल्दी आ जाएंगे ये उसने नहीं सोचा था। अच्छा, मिल लेता हूँ। मिशी वापस जा चुकी थी। मुर्तसिम को अपने कंधे पर काफी बोझ महसूस हुआ। इससे अब मजीद थकावट सी महसूस होने लगी थी। वो सोफे पे ही घिरने के अंदाज में बैठा, अपने हाथों को अपने मुंह पर रखकर चंद लम्हों के लिए आंखें मूंदी तो किसी का अक्स दोबारा झिलमिलाया। उसका दिल किया कि उस वक्त बस कहीं से वो इसके सामने आ जाए। यकीनन ये दुआ उसने दिल से मांगी थी। अगले ही लम्हे उसे किसी की नजरों की तपिश महसूस हुई, लेकिन उसने अपना ख्याल समझ के झटक दिया। लेकिन अगले ही पल जैसे उसने हाथ हटाया तो मानो उसे एक जोर का झटका लगा। सोफे की पुष्ट से उसने टेक लगा रखी थी और इस सोफे की बैक साइड पर खड़ी हयाम कोहनियां टिकाए फुर्सत से उसे देख रही थी। वो एकदम खड़ा हुआ। तुम यहाँ कैसे? न जाने वो किन जज्बातों को इकट्ठा करके बोला था। वाह भाई, मेरा दामाद तो काफी हैंडसम है। रहमान साहब की आवाज उसे पीछे से सुनाई दी। उसने एकदम मुड़ के देखा। अंकल आप? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुर्तसिम, गले नहीं मिलोगे? रहमान साहब के अगले ही पल कहने पे वो उनके गले लगा था। अपनी होने वाली बीवी से तो मिल लो, रहमान साहब ने अगले ही लम्हे कहा और दोबारा मुर्तसिम का तारुफ हयाम से करवाया। यानी हयाम ही हामी है? बामुश्किल वो बस इतना ही बोल पाया। यकीनन अभी वो कुछ कहने की पोजीशन में नहीं था। रहमान साहब सब जान चुके थे। हयाम ने लबों को दाएं बाएं घुमाया। नाराजगी का आवाज इजहार था। दोनों का रिश्ता पक्का था, बस कुछ दिनों बाद एक रस्म रख ली गई। इन दिनों में दोनों एक दूसरे से नहीं मिले थे। दोनों के दरमियान कोई खास बात नहीं हुई थी। खूबसूरत मेहरून जोड़े में वो नुकसुक सा तैयार खड़ी थी। फंक्शन हो चुका था। शायद वो चेंज करने के लिए कमरे में आई थी जब किसी ने उसका हाथ पकड़ के खींचा था। बर वक्त हाथ रखने की वजह से चीख मुंह में ही दब गई थी। क्या है ये? हयाम ने मुंह फुला के पूछा था। मुर्तसिम ने एक नजर भर के उसे देखा। अभी भी वक्त है, मना कर सकते हैं आप। हयाम ने दोबारा मुंह फुला के कहा। मोहब्बत तो तुमसे पहली नजर में ही हो गई थी। हयाम ने उसे कड़े तेवरों से देखा। रेली, कसम से सच कह रहा हूँ, बस एहसास जब हुआ था जब तुम रात को मेरे कमरे में आई थी, लेकिन मैं
میں تو حامی سے شادی کرنا چاہتا تھا. ابا کا مان میرے لیے سب سے اہم تھا, اس لیے اس سچائی کو بھی ماننے میں انکاری ہو گیا. مگر یہ سچ ہے کہ تمہیں دکھ دینے کے بعد میں بھی خوش نہیں تھا. آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ حیام. مرتسم نے آہستہ سے کہا. سوری تو آپ کہہ چکے. اس کا اشارہ اس طرف تھا جو وہ اسے چھوڑنے آیا تھا, لیکن آپ نے مجھے نظر انداز کیا. نہیں حیام, میرے دل سے پوچھو, تم اس دن مہرون رنگ میں کتنی حسین لگ رہی تھی. تمہارے ہاتھ میں لگی وہ مہندی کتنی حسین تھی. رات کے پہر میرے کمرے میں جب آئی تو تمہارا وہ گداز بدن کس قدر حسین تھا. حیام بے اختیار سرخ ہوئی تھی. مرتسم, تم ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہو؟ اگلی پل وہ گہرا مسکرایا. کیونکہ تم تو ہمیشہ سے ہی میرے وجود کا حصہ رہی ہو. مرتسم نے ماتھا اس کے ماتھے سے ٹھکایا. دو لمبی سانس لی. کوئی دیکھ لے گا مرتسم, دیکھنے دو آج. وہ بے باک ہو گیا تھا. مرتسم اپنی حیام سے بے حد محبت کرتا ہے. چاند کا مکمل روپ دونوں کے پاک ملن کا گواہ تھا. شب دہلیز تیرے نام, صبح بخیر تیرے نام, نہ ملیں گے فقط اس جہاں میں, اس جہاں کا ملن بھی تیرے نام. غازی سکندر. سٹوری آپ کو کیسی لگی لاسٹ میں بتائیے گا. اور سٹوری میں دو مورل ہے. اگر آپ صبر سے کام لیں تو آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے جس کی آپ کو چاہ ہوتی ہے. اگر آپ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے راہ میں قربان کرنے کی کوشش کریں تو وہ آپ کو اس سے بہتر عطا کرتا ہے. اور دوسرا, اگر آپ نے زبان دی ہے نا, خاص طور پہ مرد, یا پھر آپ پہ کوئی ذمہ داری ہے, کوئی فرض ہے, تو اسے نبھائیں. یہی شو کرتا ہے کہ آپ کی شخصیت کیسی ہے. اگلی ویڈیو میں اگلی کہانی کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.